ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಫೋಟಕ ಸುದ್ದಿ. ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಂತಹ ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಮನೆ ಮಂಜೂರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಆಪ್ತನಿಗೆ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಹಾಸುದ್ದಿ. ತನ್ನದೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಂತಹ ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಮನೆ ಮಂಜೂರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಆಪ್ತನಿಗೆ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತರಾಟೆ. ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಸತಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಇದು ಸ್ಫೋಟಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ನೀಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಮನೆ ಮಂಜೂರು. ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ದೂರಲು ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಜಮೀರ್ ಆಪ್ತನಿಗೆ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಾರಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನ. ಆದ್ರೆ ತಡೆದು ಸರ್ಫರಾಜ್ಗೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದಂತಹ ಆಳಂದ ಶಾಸಕರು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಲಂಚ ಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿವರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.
लेटर ग्राम पंचायत के चेयरमैन मेरे पास से लेके गए, वो पैसा देके लेके आए। हेलो जी सरफराज, हाँ साहब, हाँ साहब, आप गलत मत समझो, ताज्जुब की बात है। हाँ राजीव गांधी हाउसिंग कारपोरेशन में जो लोग जाके पैसा देते हैं उनको घर मिला है। साहब, तो ये हम लास्ट टाइम एमएलए आप लोग, बोले थे सुनिए साहब, सुनिए, एक रिक्वेस्ट है ये हो रहा है क्या, धंधा हो रहा है क्या साहब, राजीव गांधी? ऐसा है तो साहब, आप ऐसा है तो दीजिए। मैं लास्ट टाइम आपको बताया, और नहीं कोर्स नहीं है दीजिए, हम एक्शन विल टेक एक्शन सर इमीडिएटली। वी हैव नॉट डन लाइक दैट सर। आई मीन इफ दे हैव डन लाइक दैट वी विल सेंड देम बिहाइंड बार सर। भाई मैं मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैं सर अपने सर जो सरकार भी को सर ऊपर नहीं सर, नहीं सर, मैं इल्जाम कैसे लगाता हूँ? नहीं मेरा सर, मैं जो तजुर्बा आया है, नहीं सर, जो पैसा सर, दिया है उसको घर मिला है। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि घर ही नहीं है तो देंगे कहां से सर? अब कितने घर दिए अब? सर हम लोगों को लास्ट ईयर में जो सर कुछ 10 या 12,000 घर जब लास्ट टाइम दिए थे सर, जो एमएलए से मिनिस्टर साहब ने जो रिक्वेस्ट किया, दिस वाज 2 years बैक व्हेन द न्यू गवर्नमेंट केम इनटू पावर सर। नाउ वी हैव आस्क्ड फॉर अबाउट 43,000 हाउसेस जो लैप्स हो गए, हमको वापस दो बल्कि हम लोग पूछे हैं सर। मेरा सुनिए, किसी को बोला नहीं, जो मेरा लेटर भेजा था वो नहीं हुआ। वही लेटर ग्राम पंचायत के चेयरमैन मेरे पास से लेके गए, वो पैसा देके लेके आए घर मकान। अब हमारा इज्जत क्या रहेगा सर? वो दीजिए सर, कौन सा है? मैं किसी को नहीं बोला, बट आई विल टेक एक्शन सर, लेट मी नो सर। अब वो कैंसिल करके आप ही देंगे, ऐसा ऐसा किया है, आई विल हैंग दैट फेलो हु हैज डन इट सर 100%। हैंग नहीं, एक आदमी नहीं, बहुत लोगों को हैंग करना पड़ता। आप दो ना, आप मुझे दो सर, एटलीस्ट विल सी व्हाट हैज हैपेंड सर। आप थोड़ा मुझे प्लीज दीजिए सर। टेक एग्जांपल दंगापुर जरेजे ग्राम पंचायत हाँ सर, एंड कड़गंची एग्जांपल। गड़गंजी गंगापुर, ओके सर, मैं कड़गंची चेक करता हूँ सर, अभी चेक करके बताऊंगा। हाँ, हित्तल शिरूर, गड़गंजी कड़गंजी, ओके, हाँ हाँ हित्तल शिरूर, एत्तल हित्तल शिरूर, एत्तल शेरूर, ओके सर। दंगापुर दंगापुर, हाँ सर, गंगापुर नोट किया सर। मैं चेक करके आपको वापस फोन करता हूँ। क्या चेक करते? मेरा तजुर्बा है, मैं हमारे मिनिस्टर, हमारे पार्टी की सरकार के ऊपर मैं इल्जाम मुझे सर मेरा जो सर, बिकॉज सर लेट मी चेक एंड गेट बैक, बिकॉज ये पैसा खाने का देने का एविडेंस तो मिलता नहीं। बस जो लेके गया, जो दिया। नहीं सर, इसमें तो जरूर मिलेगा सर एविडेंस। मैं चेक करता हूँ, चेक करके बोलता हूँ सर मैं। अब मेरे बगल में अफजलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हाँ कितने मकाने पैसा लेके गए? मैं चेक करता हूँ सर, मुझे क्योंकि अब ये जो आप बता रहे हैं, वांट टू जस्ट गेट इनटू दिस सर, हु हैज डन इट, लेट मी चेक सर। क्योंकि हमारे पास राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन बोल रहे हैं। नहीं सर, राजीव गांधी कॉर्पोरेशन से ही चेक करता हूँ सर, मैं उन्हीं से चेक करता हूँ सर। मैं चेक करके दो, प्लीज दो सर, मैं इमीडिएटली टेक एक्शन। वो जो भी घर है मैं आपको सैंक्शन कराऊंगा 100% सर। राजू गंज सुनिए, हाँ मुन्नಳ್ಳಿ, हाँ ಎಸ್ ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನ ಲಂಚ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಳಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಲಂಚ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳ ವಿವರವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪಾಟೀಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಲಂಚ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವರವನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 200, ಮತ್ತೆ ದರ್ಗಾ ಶಿರೂರ್ನಲ್ಲಿ 100, ಗಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 200, ಕವಲಗಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 200, ಮಡಿಯಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 200 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 950 ಮನೆಗಳನ್ನ ಲಂಚ ಪಡೆದು ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಟೀಲ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ನೆರೆಯ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನೀಡಿದಂತಹ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಟೀಲರು ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಶಾಸಕರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ವೇ, ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಮತ್ತು ಅವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಫ್ರೀಡಂ ಟಿವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.